खुलुमबाय स्टुडिअ दं राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिन्थिगौ दे मैयानिफ्रायनो हाखौ लानानै मोननै हारिनि गेजेराव थामहिनबा बे समाव दाङाबाजि दावराव दावसि जानाय खौरांखौ नोंथांमोना खोनानो मोनदों आरो बे समावनो नोंथांमोना मिन्थिगौ दे मैयानि समाव जे जानाय जाथाय थामहिनबा क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय पकिरा ग्राम नामापारायाव मोननै हारिनि गेजेराव हाखौ लानानै बेले बेजे हाखौ लानानै मोनसे दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो आरो माबायदि जानो मोनखो बे जाथाया आरो मोननै हारिनि गेजेराव थामहिनबा मोननै नखरनि गेजेराव बेयो माबोरै जादोंमोन नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव गिबिसिनै होनो नागिरदों। बे समाव मोननै नखरनिबो बुंथिया जोंनिसिम सौफैदों। बे समाव थारैनो मा जादोंमोन मा जामारदोंमोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया गिबिसिनाव होनो नागिरदों। बे समाव नामापारायाव थामहिनबा हिन्दु सुबुंफोरनि नखरा थामहिनबा बे समाव अनुरुद्ध हानि बिगोमा बुङोब्ला जों बेवहाय मोनथिनाय बायदिब्ला अनुरुद्ध घोषआ हानि बिगोमामोन। बाप्पी घोष जया घोष बिथांमोना हानि बिगोमामोन आरो बिथांमोना नखरसे गामिनिनो सासे सुबुंनो 15 बोसोरनिफ्राय लानानै न'नि थामहिनबा एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन। हाखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै खामानि मावदोंमोन। गोलाव सम बेवहाय आदि महरै खामानि मावबाय दंमोन आरो बे हाखौ लानानैनो बे समाव बेले बेजे जानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बे 15 बोसोर एग्रिमेन्ट खालामनाय बा थामहिनबा खामानि मावबाय थानाय हानि जाय बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामनाय खामानिखौ मावबाय दं नाथाय हानि बिगोमा 3 दाननि सिगां बे हाखौ गुबुननो फाननाय जादोंमोन बा गुबुन हारिनो थामहिनबा मुसलमान हारिनि सुबुंनो बे समाव हाखौ फाननाय जादोंमोन 3 दान सिगाङाव। नाथाय बे खौरांखौ जाय बिथांमोना 15 बोसोर खामानि मावदोंमोन बे हाखौ लानानै नाथाय बिथांमोना बे खौरांखौ मिथियामोन आरो जायखौ लानानै बे समाव दावराव दावसि जानाय खौरांखौ जोंनिसिम सौफैदों। थामहिनबा नोंथांमोना नुनो मोनदों बे हाखौ लानानैनो जे 15 बोसोर जाय बिथांमोना खामानि मावदोंमोन जाय बिथांमोना आबाद थिलि मावबाय थादों आबाद मावदोंमोन बे आबाद मावनाय सुबुङा हानि गुबै बिगोमा बाप्पी घोष जया घोष आरो अनुरुद्ध घोष बिथांमोना बे समाव मकुबुल हकनो 3 दान सिगाङाव फाननाय जादोंमोन। 3 दान सिगाङाव मकुबुल हकनो फाननाय जादोंमोन। नाथाय बे खौरांखौ 15 बोसोर जाय बिथांमोना आबाद मावनानै जाबाय थायोमोन आरो रायजो राजाफोरा बे जायगा आबाद मावोमोन। बे आबाद मावग्रा सुबुंफोरा बै मकुबुल हकआ बायनाय खौरांखौ मिन्थियामोन आरो बे खौरांखौनो अनुरुद्ध घोषआबो फोरमायाखैमोन। जायखौ लानानै मोननै हारिनि गेजेराव थामहिनबा मोननै पार्टिनि गेजेराव मोननै हानजानि गेजेराव मैयानि समाव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनदों। बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे मोननै हारिनि गेजेराव थामहिनबा मोननै नखरनि गेजेराव बे दाङाबाजि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन। नोंथांमोना फिन फोरमायबावदों बे समाव पकिरा ग्राम नामापारायाव जानाय जाथाय बे नामापारायाव जानाय जाथाय बे जाथायनि गुबै बाथ्राखौ गामिनि सुबुं थामहिनबा नखरनि सुबुङा रोखा खालामना होदों। बे समाव बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बे समाव हानि गुबै बिगोमाया अनुरुद्ध घोष जया घोष आरो बाप्पी घोष थामहिनबा बिथांमोना बिदा फंबाय बिमा दा बिथांमोननि जे बे हाखौ गामिनिनो नामापारानि गामिनिनो सासे सुबुङा 15 बोसोर खामानि मावबाय दंमोन। 15 बोसोर बिथांमोना आबाद मावोमोन आबाद थिलि बा आबाद मावनानै बिथांमोना जाबाय थायोमोन आरो जायखौ लानानैनो बे समाव बे हाखौ लानानैनो बे आबाद थिलिखौ लानानैनो रायजो राजाफोराबो बे समाव बे आबाद थिलियावनो मावनाय जायोमोन थामहिनबा आबाद मावोमोन। 15 बोसोर बे हाखौनो गामिनि सुबुङाबो आबाद मावोमोन आरो बे आबाद मावनाय
हा बे हाखौ बे समाव बिगोमा गुबै बिगोमाया मकुबुल हकनो फाननाय जादोंमोन आरो बे फाननाय खौरांखौ नाथाय जाय बिथाङा 15 बोसोर एग्रीमेन्ट खालामनानै आबाद मावबाय थायोमोन बे आबाद मावबाय थानाय सुबुंफोरा मोनथियामोन बा सिं बिथांमोना बे खौरांखौ गुबैयै मिथियामोन जे बे हाखौ मकिबुल हकनो जे बिगोमाया फानदों बे खौरांखौ मिथियामोन आरो जायखौ लानानैनो मैयानि समाव जे 15 बोसोर एग्रीमेन्ट खालामग्रा जाय सुबुं बे सुबुङा आबाद थिलि मावदोंमोन थामहिनबा ट्रेक्टर होदोंमोन बे जाथायखौ लानानैनो मकुबुल हक जाय बिथांमोना बे आबाद थिलिखौ 3 दाननि सिगाङाव बायनाय जादोंमोन बे बायनाय सुबुङा बादा होनो थांदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो दाङाबाजि मोननै नखरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ नुनो मोनदों आरो बे जाथायखौ लानानै मोननै नखरनि जे सुबुंफोरा मा फोरमायदों नोंथांमोना बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन नाथाय थार जाथाया गुबै जाथाया मा जामारदों बे समाव मोजाङै बिजिरना नायोब्लासो थामहिनबा रैखाथि बिफान थामहिनबा पुलिस बिफाननिफ्राय थामहिनबा रैखाथि बिफाननिफ्राय बेखौ बिजिरोब्लासो बिथांमोननि थार गुबै जाहोना मा जागोन नाथाय बे समाव मोननै नखरनिबो मोननै गामिनिफ्रायबो अजद होलायनाय खौराङा जोंनिसिम सौफैदों बे समाव नोंथांमोननो मोननै नखरनिबो जे खौरांनि जे अजद बे अजदखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि काली घटना हल प्रथमते आमार माटी लये संक्रांतत घटनाটো হৈছে কালি আগৰ পৰা মালিকৰ লগত তাৰমানে আমাৰ দাদাই আদি হিচাপে এগ্ৰিমেন্ট আছিল আজি 10-15 বছৰৰ পৰা মালিকৰ নামটো কি আছিল মালিকৰ নামটো একটা সৰুটোৰ নাম হল বাপ্পী ঘোষ আৰু ডাঙৰ যেটো লৰা আছে তাৰ নাম অনুৰুদ্ৰ ঘোষ আৰু জয়া ঘোষটো মাক তিনটাই মানে মাটিৰ মালিক আপোনালোকে কাম কৰিব ইয়াত খেতি কৰিব দিছিল আৰু 10-15 বছৰ আগত আমাৰ 10-15 বছৰৰ পৰা এগ্ৰিমেন্ট হিচাপত আদি হিচাপত আমি কৰিম বুলি আমাৰ সাথে এগ্ৰিমেন্ট দাদাৰ লগত দিয়া আছে আৰু হেতু মাটি অকলে দাদাই নকৰে আমি গ্ৰামৰ ৰাইজে মিলি জুলি কিনে কৰি আছো দুখীয়া কি বিঘা কাম কৰিছে আপোনালোকে খেতি আমি 8 বিঘা কৰি আছিলো আচ্ছা গ্রামৰ আমাৰ দুখীয়া গ্রাম লাষ্ট সীমা পৰ্যায়ত গ্রাম পৰে সব দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ এখানে ৰাইজে সবে মিলি জুলি কিনে আবাদটো কৰি আছো কিন্তু এগ্ৰিমেন্টটো সবৰে নামত দিয়াটো অসম্ভৱ এইজনে একজনৰ নামতে দিয়া আছে সেইজনে আৰু বাকি ৰাইজ মিলি কিনে আমি কম বেছি কিনে কৰি খাই আছো খাই থাকিলে এতিয়া দাদাৰ লগত তাৰ মানে বেমাৰ হওঁতে দাদা হায়দৰাবাদ যাব লগিয়া হল যাব লগা হলে তাৰ মানে আমি তো ইৰি ধান এনেকে নকৰোয়ে সেই মাইনৰিটি মানুহজনে কৈছে যে তোৰ জমিটো তই ইৰি ধান নকৰা গতিকে মই ইৰি ধান কৰিম মোক দিবি নেকি তেতিয়া দাদা তো হায়দৰাবাদ গ'ল তেতিয়া আমাৰ বউ আছে বউলৰ কথা পাতি কিনে ললে লোৱাৰ পিছত আমি জানো যে ইৰি ধান কৰিব তাৰ পিছত জমিন আমি পাম আমি আবাদ কৰিম তাৰ পিছত কি হল জমিটো তাহতে ধানটো ৰুইছিলে ৰুই কিনে কাটিলে কাটাৰ পিছত কেই বছৰ লৈছে সেইটো 3 মাহৰ কাৰণে লৈছে 3 মাহৰ খালি 3 মাহৰ কাৰণে তাতে ইৰি ধান কৰিম বুলি লৈছিলে তাৰ পিছত ইৰি ধানটো কৰিছে কৰি বিনা কাটি কিনে লগ হাল মাৰিছে আমি ভাবিছো এনে বদে হাল মাৰিছে বুলি ভাবিছো বাকি পিছত যিখিনি আকৌ গোটাইখিনি কাটিছে কাটাৰ পিছত এতিয়া আমি হাল মাৰিবা গৈছিলো আমাৰ ট্ৰেক্টৰো আহিছিলে তেতিয়া তাহাতে তাৰমানে লাঠি ঠেঙা জুং লৈ কিনে আহিছিলে ট্ৰেক্টৰলাও ঘূৰি গ'ল আৰু আমিও তাৰ পিছত মাৰামাৰিত নগলো আমি পিছে আহিলো আৰু পিছত এইটো বস্তুটো আমি মালিকক অৱগত কৰাইছিলো মালিকে কোনো আমাক ৰেসপেক্ট নিদিলে আৰু মাটিটো যে দাদাই আদি কৰি আছিলে এতিয়া তাহতে কোৱা মতে মাটিটো তাতে বলে কিনি লৈছে কিন্তু মাটিটো কিনি লোৱাৰ আগত জুনি নাকি মানুহ আদি কৰি আছে তাৰ লগত এৰাব লাগিছিলে যে মাটিটো মই বিক্ৰী কৰিম তোৰ লগত এতিয়া এৰাই দিলো মাটিটো তই আৰু মাটিটো নাযাবি হেতু কথা দাদাক জনোৱা নাছিলে নাজনাৰ ফলত আমি তো ভাবিছো যে আমাৰ নামতে আছে এগ্ৰিমেন্ট যে আমি ৰাইজে কৰি আছো কৰি থাকিম এই হিচাপত আমি ট্ৰেক্টৰ আনিছিলো ট্ৰেক্টৰ আনে নামাৰ পিছত তাতে মানে লাঠি ঠেঙা লৈ আহাৰ পিছত আমাৰ ট্ৰেক্টৰলাটো ঘূৰি গ'ল আমি পিছই আহিলো এইটো কথা আমি মালিকক অৱগত কৰিছিলো কিন্তু মালিকে তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে তহঁতৰ গাঁৱৰ ৰাইজে তহঁতে তাহাঁতৰ লগত মিলা প্ৰীতি কৰি আলাপ আলোচনাৰে ফয়ছলা কৰি ল বুলি কৈছিলে আকৌ আমি আহিলো আহি কেনে আমি গ্ৰামৰ আমাৰ গাঁওবুঢ়া মুৰব্বী আছিলে আমি সকলো ৰাইজক মাতাৰ পিছত আমি গাঁওবুঢ়াক ক'লো যে তেখেতসকলক আপুনি মাতক
আপুনি গ্ৰামৰ মুৰব্বী হয়, আপুনি মাতিলে আহিব আৰু মিছিলটো হ'ব। গ্ৰামৰ গাঁওবুঢ়া মাতিবলৈ গৈছিলে, তাহাঁতে নবহো বুলি কৈছে যে আমি গ্ৰামৰ ৰাইজৰ লগত নবহো, মাটি আছে আমি আছোঁ আৰু মালিক আছে আমি আছোঁ, মালিকে আমাক দিছে নহয়। তেতিয়া আমি তেখেতক কৈছিলোঁ বোলে মাটিটো দিছে নিদিছে সেইটো আমি এতিয়া প্ৰমাণ পোৱা নাই, আপোনালোকে যদি প্ৰমাণ পত্ৰ দেখাব পাৰে তেতিয়া আমি ভাবিম যে আপোনালোকক দিয়া বুলি। তেখেতসকলে আমাক আজিকালি প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুওৱা নাই। নেদেখাৰ পিছত এইটো বস্তু আমি অলপ ইয়াম ছাৰক অৱগত কৰালোঁ, আমাৰ 7 নম্বৰ সমষ্টিৰ অৰূপ কুমাৰ দেৱক আমি বস্তুটো অৱগত কৰালোঁ। অৱগত কৰাৰ পিছত ছাৰে কালি আহিছিলে, বস্তুটো মিছিল কৰি দিম বুলি আহিছিলে। অহাৰ পিছত ছাৰে যেতিয়া এতিয়া বহিছিলে মিছিল হ'ব বুলি, তেতিয়া তাৰমানে আমি ৰাইজে ভাবিছিলোঁ কি যে এতিয়া আমি টেকেনাটো ভালকৈ দি দিওঁ আৰু টেকেনাটো দিলে তাহোন হয়তো আহিব, ছাৰো আছে, এটা মিছিল হ'ব, ছাৰে সেইটো আশা কৰি আহিছিলে। কিন্তু তাহাঁতে কি কৰিছে, তাহাঁতে প্ৰি প্লেন কৰি যে আছিলে সেইটো আমি অৱগত নহয়, ছাৰো অৱগত নহয়। আৰু আমাৰ মানুহখিনি যোৱাৰ পিছতে তাহাঁতে নিজৰতো গণা গোষ্ঠীৰ ভাই ককাই যিমান আছিলে আৰু বাহিৰৰ ক'ৰ গ্ৰামৰ পৰা হায়াৰ কৰি মানুহ আনিছিলে। গুণ্ডা বাহিনী একদম লাঠি জোং দাও ৰড কুঠাৰ মানে যোনে যি পাইছে সেই দিয়ে আক্ৰমণ কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াম পিয়ে গৈছিলে আমাক ৰক্ষা দিবৰ কাৰণে, কিন্তু ইয়াম ছাৰৰ পিয়ে যাৱাৰ পিছতো তাৰমানে আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা নাই। আৰু ইয়াম ছাৰৰ পিএছকো তাৰমানে কি ধাক্কামুক্কি কৰিছে আৰু ইয়াম ছাৰকো তাৰমানে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে। দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ তাৰমানে কিবাকে তাৰপিছত আৰক্ষী প্ৰশাসন আহিছে, চিতলা বজাৰৰ আহিছিলে আৰু কিবাকে তাৰমানে আমাৰ যিখিনি ৰাইজ আছিলে কিবাকে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। এতিয়াও সংযোগজনক অৱস্থাত মেডিকেলৰ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। কোকৰাঝাৰ মেডিকেলত 9 জন। সেইখিনি পেচেণ্টকেইটা আমি লৈ যোৱা দৌৰাদৌৰি কৰাত ইয়াম ছাৰে নিজে তাতে উপস্থিত আছিল। আৰু আজি চাওক, আজি জনপ্ৰতিনিধিৰ সুৰক্ষা নাই, আৰক্ষী বাহিনীৰ সুৰক্ষা নাই, আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ কোনে সুৰক্ষা দিব? আমি ক'ত যাম, কাৰ ওচৰত যাম? আমি এনেকা হৈ গৈছোঁ, তাৰমানে আমি এই দেশত বসবাস কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে নিজৰ দেশত নিজৰ মাতৃভূমিত নিজৰ সুৰক্ষা নহয়, আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি সুৰক্ষা নহয়, আমাৰ আৰক্ষী বাহিনী সুৰক্ষা নহয়, আমাক কোনে সুৰক্ষা দিব? গতিকে আমি বহুত হতাহত ভুগি আছোঁ। আমাৰ দৰে তাৰমানে কি হতাহত ভোগা মানুহ যে আমাক কোনে সুৰক্ষা দিব? সেইকাৰণে মই সকলো দল সংগঠন যিমান আছে, যিমান চৰকাৰ প্ৰশাসন লোক আছে, চবকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইটো উচিত বিচাৰ কৰে। আৰু মোৰ ভাষা নাই ক'ব লাগে, তাৰমানে মই এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছোঁ, মই কি ক'ম কি নক'ম মই নিজে নাজানো। আজি 40 ঘটনাত মই নিজে মৰ্মাহত হৈ গৈছোঁ। আৰু এতিয়া যিটো 9 জন মানুহ মোৰ মেডিকেলত পঢ়ি আছে, মই এতিয়া ৰাতিপুৱা গৈ চাইছোঁ তেখেতসকলে নাই চিকিৎসা অভাৱত যেনেকে চটপটাই আছে। তেখেতসকলে কৈছে আমি মৃত্যুৰতে যুঁজি আছোঁ, আমাক এটা কিবা কৰি দিয়া। মই কৈছোঁ মই কি কৰিম, মই আপোনালোকৰ দৰে, গতিকে মই যতদূৰ পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম, মই আগ্ৰহ কৰিম। মই নোৱাৰিলেও মিডিয়াৰ যোগেদি হওক যেনেকৈ হওক মই সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই অতিৰত চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই এইখিনিয়ে ক'ব লগা, মই CM ছাৰকো মই হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মই দল সংগঠনকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, চবে ওলাই আহক আৰু আমাক উচিত বিচাৰ কৰি দিয়ক, ন্যায় কৰি দিয়ক আৰু যাতে আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে তাৰ বাবে মই হিমন্ত মামাকো মই আবেদন জনাইছোঁ আৰু দল সংগঠনকো মই অনুৰোধ ভাৱে আবেদন জনাইছোঁ। এইখিনি মোৰ ক'ব লগা আর বিশেষ ক'ব লগা নাই। ওটাই জানে আপনি ছিলেন না? আমি ছিলাম, আমি বাইরে ছিলাম, আমি তো ছোৱালী মানুষ, আমি তো সামনে যাইতে পারি না, না লাঠি ঠেঙা অগর আছে, আমি তো যাইতে পারি না, মানে আমি পিছনে ছিলাম, মানে ভাইটা সামনেই ছিল, ভাইতে ভালো করে কোবার পাবে, মানে ভাইটার সাথে আলোচনা করে। ঠিক আছে ভাইটা আপনার গাঁও নামাগাঁও। অলপমান মানে কি প্রথমে আলিটা ভাঙে দিছে। আপনি কি করেন? মাটি কাম করেন? মাটি কাম কৰো, হ্যাঁ মাটি কাম কৰো, তার আদি মোক দিছি সিহঁতে। লেখাপড়িও আছে মোর তাতে, হ্যাঁ লেখাপড়ি আছে মোর তাতে, হ্যাঁ আদি দেওয়ার পিছত কেই বছর দিছে আপনার কাম কৰিবলৈ? কাম তো যখন লাগিব সি তখন লৈ ল'ব, হ্যাঁ তা মোর লগত কৈছে তানে যখন 50,000 টাকা বিঘা 1 বিঘা বেচাইছে, হ্যাঁ তারপরে মোর লগতে আছে জমিটা,
আজি কত বছর থেকে 10-12 বছর থেকে আছে আর কি মোর লগতে আপনি নিজে খেতি করে থাকেন? হ্যাঁ নিজে আর কি মোর ভাইটিক দিয়ে করাও আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে তারপরে হিয়তে বল কি চাইনা বড় করিম হ্যাঁ মুই দেওয়া নাই মুই হায়দ্রাবাদ গেছো ডাক্তার দেখে ঠিক আছে মোর প্রবলেম আসলো হায়দ্রাবাদ গেছো হ্যাঁ তারপরে ইহতে মই কলে লাঠি ঠেঙা লই যায় হ্যাঁ লাঠি ঠেঙা লই যায় ওই দিনও মোক মারিবার গেছে সি মোক মালিকক মই লৈ আহিছে মালিকক লৈ আহি দেখালো বলে এই যে আলিটো ভাঙিছে মোক দেখার মোক দিছে যখন জিম্বা দিছে তা দেখার তো আইন আছে নহয় ইহতকও দেখার আইন আছে পরে দেখালো দেখার পরে ইহতে কি করে লাঠি ঠেঙা সবগুলো লই গেছে ওই দিন মোক খেতে দেওয়ার পরে পরে মালিক দিলে এই ইহতে নাম এই যে কি চোরে মুখগুলোর বেটা টেটা সব দিছে এই চোরে নরসাদ ফরসাদ এগুলা আছে হ্যাঁ আপনাকে দিছে হ্যাঁ দিছে তারা মুই তো কি কই দিলে আপনাকে এটা মাটি আমি কিনেছি হ্যাঁ ওই মাটি বলে কিনিছে হিয়তে এটা কেন কিলা আপনাকে দিছে হ্যাঁ আর মালিকে মোক কবা লাগিব না বলে হ্যাঁ না বেচাইছে বলে না কোয়া নাই আর মালিকও কয় নাই বলে তুই ছাড়ি দে মই গাবুরাক জানাইছো আচ্ছা এই আমার গ্রামের গাবুরা আছে গাবুরাক জানাইছো বলে এইরকম আরো সাক্ষীও আছে 3-4 জন কাম সাক্ষী করিব দিছেন নাকি হেটা হিও তো কাম মই করি দিতাম মই আদি দিছেন নাকি হায়দ্রাবাদ মই গেছো এই যে মোর 30 হলি দিছে এই যে 30 হলি জনে দিছে ঠিক আছে মাটি বেলেগৰ কাম করিব দিছে আপনি মোর ভাইটিক দিছো ভাইটির পৰা হিওতে লইছে তানে ভাইটির কইছে কয় মিসিং টিসিং মোর আছে আচ্ছা আচ্ছা তোক চাইনা বড় গাড়িয়া হ্যাঁ তো পিছত দিবি মোক ভাগ ঠিক আছে ওই অর্ধেক করেছে মোর ভাইটি অর্ধেক করেছে কাজিয়াতে কি হল কাজিয়াটা ওই এইটা তার মালিক ফির মোক কইছে বড় ভাইটা বলে ওই যে অমুদ্র বসু হ্যাঁ কইছে কয় তুই 2 লাখ টাকা করে দিস আগত তো 50,000 টাকা বিক্রি হয়েছে হ্যাঁ এইবার 2 লাখ টাকা করে দিস ও ঠিক আছে হব আরো কয়জন মানুষ লিয়ে বসি আলাপ হয়েছে আলাপ হওয়ার পরে তুমি বলে 3,10,000 করে বায়না দিয়ে আছে যারা কাম করেছে ওরা হ্যাঁ তাহলে 1 মাস হতে কি জমি বিক্রি হয় নাকি এই হলো প্রবলেম তারপর মুই যখন যাং জমিটাতে লাঠি ঠেঙা নিয়ে আসে এই বিঘা মাটি আছে এতে 7 বিঘা 4 লেসা কয় কাটা আছে কিন্তু আলি ঠেলি না হলো 4 হাত আগিয়ে যায় আছে মুই যখন আলি ঠেলে যখন কম তখন লাঠি ঠেঙা লই যায় 50,000 কেই বিঘা মাটি লৈছিল আপনি আমি লই নাই এই ইহতে লইছে ওই যে সামনে বাড়িটো আছে না ইহতে 1 বিঘা লইছে 50,000 টাকা দিয়ে ওই তখন পরা মোটতেই আছে জমিটা তারপর তখন 50,000 আছিল 10 বছর আগত তারপরে তো কম হবো না বেশি তো হবো না কমর পরা তো বেশি হবো না ওই তখন 2 লাখ টাকা বন্দোবস্ত হয়েছে বন্দোবস্ত হওয়ার পরিষদ এই যে মুয়াতে বায়না দেওয়ার পর এই কেসাল লাগি খালি মই জ্বর আছিল তো মোর শুই দিছো মোর শরীর ভাল নহয় না মই আহাই না মই পিছত কোন আছিল মোর এই যে হয় আমি আপোনালোকৰ চেনেলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ পৰা ৰাইজ হিচাপে গতিকে আমি যেটো জানো মানে কালি আমি শুক্ৰবাৰ আছিল আমাৰ ধৰ্মীয় মতে শুক্ৰবাৰ নমাজ হয় নমাজ পঢ়ি আছিলোঁ নমাজ পঢ়াৰ পিছত আমি অলপ ওলাই অহাৰ পিছত আমি চিঞৰ বাখৰ শুনিলোঁ আমাৰ ঘৰ অলপমান আঁতৰত আছে চিঞৰ বাখৰ শুনি আমি মানে আহি চালোঁ এটা বিষম এটা মানে কাজিয়া সৃষ্টি হৈ আছে মাৰপিট অৱস্থা মাৰপিটটো হৈয়ে গৈ গৈছে তাৰপিছত মই দেখা পালোঁ আমাৰ চিঠিলা ভাৰপ্ৰাপ্ত তেখেতো আহিছে আৰু আমাৰ যেটো 7 নং সমষ্টিৰ ইএম স্যাৰ তেখেতে আছে তেখেতৰ পিএ সকলো মানে টানাটানি কৰি আছে যে মানে বস্তুটো হেৰি কৰিব লাগে মানে অটৰাই দি আছে তাৰপিছত মই জনা মতে এই মাটিখিনি আমি দেখা পাইছিলোঁ যে যিজন মানুহে মানে এগেইনষ্টত হেৰি কৰিছে তেখেতসকলে আদি কৰি খাইছিলে বহুত দিন আগত দিছিলে মাটিৰ মালিকটো হ'ল সাবতগ্ৰাম নিখিল ঘোষ তাৰ ঘৈণীয়েকৰ নাম হ'ল জয়া ঘোষ তেখেতসকলে মাটিটো তাহাঁতক আদি কৰি খাবলৈ দিছিল তাৰপিছত আকৌ ইহঁতক আকৌ মানে এৰি ধান ৰুইছিলে এৰি ধান ৰোৱাৰ পিছত আমি শুনা পালোঁ যে 2-3 মাহ মান আগৰ না 1.5 মাহ মান হৈছে মই ইমানটো ভালকৈ নাজানো ইয়াতে মাটিটো কিনিছে বুলি গম পালোঁ কিনাৰ পিছত 8.5 লাখ টকা মান মানে বায়নাপত্ৰ হৈছে তাৰপিছত এই বস্তুটো মানে কিছুমান দিন আগত অলপ হাল মাৰিছিলে তেখেতসকলে যিবিলাক মানুহ কালি মানে ভেটা দিছিল তেখেতসকলে হাল মাৰিছিল
কিনি লৈছে মকবুলে কিনি লৈছে আৰু টকা বাইনাও দিছে 8.5 লাখ টকা। এইটো চাৰ্কেল অফিচৰ প্ৰচেচিঙত কাম চলি আছে। মানে তাৰপিছত যিটো আমি জানিব পৰা মতে তাৰপিছত তেখেতসকলে ৰাজহুৱাভাৱে কমপ্লেইন দিছে যে এইটো মাটিটো মানে পাৰ্মিশ্যনটো হ'ব নালাগে বুলি। যে হওক ৰাজহুৱা হিচাপে যিটো কমপ্লেইন দিছে এইটো ভাল কথা। আৰু কাজি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, কালি বস্তুটো এনেকুৱা মাৰপিট এটা হোৱাটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। যিহেতু আমাৰ ইয়াত ইএমছৰো আছিল, এই সময়ত হ'ব নালাগিছিল। যিহেতু মই প্ৰথমৰ পৰা নাছিলোঁ স্পটত, মাৰপিটটো মই দেখা নাই, সেইখিনি মই ক'ব নোৱাৰিম। হয়তো তেখেতসকলৰ ঘৰৰ মানুহ আছে, তেখেতসকলক ক'ব পাৰিব। মই যিমানটো জানামতে তাৰপিছততো প্ৰশাসন আহি গ'ল, ফকৰেগ্ৰামৰ OC ছাৰো আহিলে, আমাৰ এডিচনেল মেডামো আহিলে, তাৰপিছত চাৰ্কেল বাইদেউ আহিছিল, আমাৰ OC ছাৰো আহিছিল। তাৰপিছত বস্তুটো মানে শান্তি আহিছিল আৰু কি। তাৰপিছৰ পৰা কোনো কাজিয়া হোৱা নাই। তাৰপিছত যিহেতু প্ৰশাসনৰ আণ্ডাৰত গুচি গ'ল, তেখেতসকলক লৈ গ'ল। ইমানটোৱে মই জনামতে ইমানটো আছে। পুলিচে আমাৰ এইফালৰ আছামী 4জন লৈ গৈছে। সেইটো এজন আছে আজাদ, এজন আছে বাৰিছ, এজন আছে মকবুল আৰু এজন ফৰজ। 4জনক মানে লৈ গৈছে। যিটো মাটিৰ যিটো মেইন মালিক, এইটো চাপত গ্ৰাউণ্ড ঘৰ, ইয়াত নহয়। ইয়াতে মাটিখিনি আছে আৰু আছে 8 বিঘা মান। এইটো বাদ দিয়ে 8 বিঘা আৰু লগত আছে, বেলেগক দিয়ে মানে হেৰি কৰি মানে আধি দিয়ে। তেনেকে চলি আছে। 8 বিঘা, এইটো 7 বিঘা। 7 বিঘা কিনিছা মানে এইটো আপোনাৰ কমপ্লিটলি এইটো অফিচিয়েলি এইটো হোৱা নাই, পাৰ্মিশ্যনটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈ পেলাই মই শুনা মতে আৰু কি জানিব পৰা মতে মাটিৰ মালিকে তেখেতসকলক খাবলৈ দিছে যে তোমালোকেতো কিনিছা, তোমালোকে খাই থাকা। তাৰপিছত বাকী পইচাখিনি যেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব, কামটো শেষ হ'ব, তেতিয়া বাকী পইচাখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব। সেই তেনেকেই আছে। আৰু এইটো আমাৰ যিখিনি যিটো পাৰ্টি মানে হেৰি কৰিলে, সেই পাৰ্টিটো আদি কৰিছিলে আগত। এতিয়া মই জনাওঁ, এতিয়া মই নাজানো এতিয়া কিনিছে নে নাই। কিনা নাই বুলি আমি ভালকে জানো যে কিনা নাই, কিন্তু তেখেতসকলে কিনিছে। কিন্তু কথা হ'ল ইয়াত জগৰীয়া মই দেখিব পাইছোঁ, আমি চাব পাইছোঁ মাটি মালিকো জগৰীয়া আছে। কাজিয়াটোৰ মূল জগৰীয়াটো মাটি মালিকো হয়। কেনে মাটি মালিক যদি আহি যদি কথাটো ক'ল হয় যে মই মাটি বিক্ৰী কৰি দিছোঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত কাজিয়া কৰিব নালাগে। আমাৰ নামৰ পৰা আমি জন্মৰ পৰা দেখি আছোঁ কোনো জাতিগত সংঘৰ্ষ নাই, কোনো এটা কমিউনেল ভাৱ নাই। আমি হিন্দু মুছলিম একেলগে ভাই হিচাপত আমি মানে থাকি আছোঁ। আজি এই মাটিৰ জৰিয়তে আজি যিয়ে নহওক, আজি কাজিয়াটো হোৱাতে মানে বেলেগ এটা কালাৰ হ'ব পাৰে। খোজো আমি আগত যেনেকুৱা আছিলোঁ তেনেকে যাতে আমি থাকোঁ। এটা আমি হিংসা আমি বস্তুটো নিবিচাৰোঁ। এইটো আমাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়া জৰিয়তে আমি প্ৰশাসনকো ক'ম, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলা উপায়ুক্তকো ক'ম, যাতে এইটো সঠিক তদন্ত কৰি যাতে তৃতীয় পক্ষ কোনো শক্তিয়ে যাতে ইয়াত মানে ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে, যাতে আমাৰ পৰিৱেশ বেয়া নকৰে, যাতে আমাৰ আগৰ সেই শান্তিটো ঘূৰাই আনিব পাৰে। মই এইটো আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই কৈছোঁ। ঠিক আছে। ঘটনাটা কিরম হয়েছে, 3 মাস হইলো আমার বেটারা মাটিটা কিনে নিছে। মাটিটা কিনে নিছে ওই নিখিল ঘোষের বেটার কাছটা, মানে কিনে নিয়ে হালি টেহা দিয়ে হারলি এরা কয় আমরা মাটিটা আমরা নেব। তোরা নিবি, তোরা না এতদিন বড় আবাদ করে খাইতে চাস, নিস না। নিখিল ঘোষের বেটা কইবার লাগছে এই আমার মাটি ওরা কত বছর ধরে আবাদ করে খায়, আমাকে এক মুঠ মুড়ি খাওয়ার ধান দেয় না। আর ওদের কাছে ওরা তো আমার মাটি বেদখল দিল, তাহলে কি করা যায়, বারিশ তুই মাটিটা কিনে নে। কয় দেও, তাহলে আমরা 7 ভাই 7 বিঘা নেই। কষ্ট মষ্ট করে পয়সা করে যোগ্য ওরা দিছে। হ্যাঁ, আমার বেটারা দিছে। 3,10,000 টাকা বিঘা মাটি দেওয়া বন্দোবস্ত করে টাকাটা দিছে। এখানে যে রেজিস্ট্রারি না কি হয়, নামজারিটা একটু দেরি আছে বলে, মাঝখানে না 1.5 মাস দেরি আছে। এর মধ্যে ওরা সেই কাজে লাগাইছে, মাটিটা আমার লাগে, আমার লাগে। যে মাটির মালিকের কাছে চা, তো ওরা তো মাটি খাইতে চেষ্টা নিয়ে পারস নাই কে তগারে দিল না, আমাকে আবার দেখে নিয়ে দিল কে মাটির মালিকের কাছে। উমরা গেছে বংশীরা। আচ্ছা গেছে যদি মাটির মালিকে কইছে আমি মাটিটা বেচে ফেলাইছি, তোরা তো খাইয়াই আছিস, আমাকে মুড়ি খাওয়ার ধানও দেশ না, আমি তো মাটিটা বেচেই ফেলাইছি, তাহলে কি করা যাবো, আমি তো তগার কাছে বেচতে পারতেছি না। যা বাড়িদের কাছে যা, বাড়িদের কাছে যা কিনে নেগা তোরা। বাড়িদের কাছে কিনে নিয়ে বেড়াইছে, বাড়ির কয় না আমি তো মাটি বেচবো না, আমি কেবল পয়সা দেওয়াই নাই, নামজারি করা নাই, আমি কে মাটি দেবো, আমার মাটির হাতে মাটি আমি পাশাইলে, আর তোর তো পাশাইলে না। আরো মাটি আছে নিখিল ঘোষের বেটার, আরো 10-12 বিঘা আছে মধ্যে, ওইটা নে তুই, এটা আমি নেই। ওরা মানেই না, আর আমার এটাই লাগে, এটাই লাগে। ওরা মানে ওই যে কার কাছে মানে কইছে, জিএম নাকি তার কাছে কইছে
এই সম্পর্কের কাছে যা কইছে কোন তো, সম্পর্ক হ্যাঁ। ইএম ইয়াম। গ্রুপ কুমার দে হের কাছে যা কইছে হে কইছে কি এই 2-3টা ঘর তোরা উড়িয়ে দেবার পারস না, বাঙালির ঘর তোরা মধ্যে লাগছিস কে কোনে উড়িয়ে কইছে দেব। এই কথা এইখানেই কইছে এসে। কেতিয়া কইছে এটি কালি কইছে যে তোরা কি 2-3টা ঘর উড়িয়ে দেবার পারস না, খোটা গার বেড়া দে। উমরা এসে খোটা গার বেড়া দে কইছে। আর ওই যে ওরা বেড়া দিবেন নিচে আমার মানসি গুলো সব মসজিদে গেছে, মসজিদে গেছে। হ্যাঁ, 4টা ছাওয়া বাড়তে আসিল, ওখানে ওরা খোটা গাড়া দেখে কে রে আমার না করবার গেছে, কে রে আমার মাটিতে তোমরা খোটা গাড়ো কে, আমার কেনা মাটি, আমার মাটি আরো আছে ওইটা কেন তোমরা। ওরা মানে না, না এইটাই আমার লাগে, এইটাই খোটা গাড়ার লাগে, এই খোটা গাইরো না না করছে। এই যে বাইরে বাড়ি ওরাও বাইরে এরাও বাইরে। হ্যাঁ, আমার বেটা গুলো কি করছে, বরিকাতের বাস টাইনে উঠে বাইরে বের গেছে, খোটা মোটা টাইনে তুলে নিয়ে বাইরে পোকসার আইসে কয় কোন হয় সম্পর্ক কোন কি জিয়াম না ইয়াম কয় জিয়াম কয় যে বেড়া দে, আমি থাকতি তোরা বেড়া দে, দেখি কি করে। 3টে ঘর তোরা কি উড়ে দিবার পাস না, মুসলিমের 3টে ঘর তোরা উড়ে দে, গুলি ওয়ান কর, গুলি মার। গুলি ওয়ান করছে ওই যে জিয়াম স্যারের সাথে ওই যে 2টা পুলিশ আইছিল, গুলি ওয়ান করছে। তারপরে আবার কয় আমি থাকতি তোরা খোড়াগার। ওরা জিএমের কাছে আগেও 2-3 বার গেছে, আমি যদি কেসাল না হলে আমি ওই জায়গায় কেমন করে যাবো, কেসাল কর তারপরে আমি যাবো। তারপরে ওরা জিএমে অর্ডার দিয়ে দিছে তোরা বেড়া দে। তারপর ওরা আইসে সকালে আইসে বাঁশ টাস কাইটে বেড়া, জিএম কয় আমি বাজার আছি তোরা বাঁশ খোড়া নিয়ে যা। ওরা বাঁশ খোড়া নিয়ে যাইতে জিএম আইসে কয় বেড়া দে, আমি থাকতি তোরা বেড়া দিয়ে শেষ কর। তারপরে আমার শ্বশুর যাইয়া কইছে, বাবা কইছে যে বেড়া দিও না, আমার এটা কিনা মাটি, আর মাটি আছে তোমরা ওইটা নেও, ওই যে মাটি আছে ওইটা নেও। কয় না আমার ওইটা লাগে না, আমার এইটাই লাগে। কয় এটা তো আমরা কিনে নিছি, এটা তোমার কি কিসের জন্য লাগে, তার মানে তোমরা কাইজা করবে নাহি। মাটির মালিক ওখানে আছে জগালে, মাটির মালিক আসে নাই, মাটির মালিক থানায় ডাহাইলে থানায় আসবো, ইয়ারাই আসলি চম্পকের ডরে ইয়ারাই আসে নাই। মাটির মালিক আসলি মায়ের দূর কইরা মদ খিলে সাইড নিমু। কে কইছে ওই যে চম্পক ইয়াম পবিত্র এলা কইছে। তারপরে আমার একটা মলানা দেওয়ার আছে, তারপর কয় ওই সাদা পোশাক আলা করে টাইনে আর দাড়ি সব টাইনে একটা একটা করে উড়ে দিম এলা কইছে। ওই যে জিয়ামে ইয়ামে কইছে ইয়াম ওলা কইছে। তারপরে ওরাই আমার বাস খোড়া আছিল, আমার শ্বশুরের হাতে বাড়ি দিছে। আমার শ্বশুর না করছে যায়া কইছে যে বেড়া দিও না, ওইটা আমার কিনা মাটি। তারপর আমার ওরা আবার দাও দিয়া অনেক খোড়া গাইতেছে বাইরে বাইরে। ওই আমার শ্বশুরে না করছে দেখে আমার শ্বশুরের হাতের মধ্যে কোপ দিছে। তারপরে আমার ভাসুর আছিল, আমার বাপের হাতে কোপ দিলি কে। তারপর আমার ভাসুরের এই জায়গায় দিছে কোপ দিয়া হালি। তারপরে আমার আবার অনেক লাঠি নারকা আসিল, ওকে দাহাইয়া খেদাইয়া দিছে। তারপরে ইয়ার জিএমের সাথে যে বডিগার্ড গুলো আইছিল, তোমরা কে মোবাইলে ভিডিও করো। বললাম তোমরা যে মোবাইলে উমরে ভিডিও করতেছে ওইটা দেখো না, আমরা ভিডিও করি তোমরা ওইটা দেখো। তারপরে বাবলু ভিডিও করছে, বাবলু ভিডিও করে ওই যে নিউজে ছাড়ছে। নিউজে ওই যে জিএমে নিউজে মিছা কথা কইছে, জিএমে নিউজে মিছা কথা কইছে। গ্রামের মানুষ এটা রাজনীতি, ওই একটা বিচারের মানুষটা সব সমান করবো। ওই তাঁত খুঁটিয়াগার মারামারি করে দাড়ি টেনে তুল ইএমএ করছে। এটা ইএমের কোন আইন হইলো, ইএমটা কিবা করে বানান হইলো? ইএম হয়েছে মানে মানুষে তো সবে তো ইএম বানান হয়েছে, সরকারি মানুষ গণগণটা উঁচু করছে। আমার এলাকার কোনো দোষ নাই, ইএমের দোষ। ইএম কিসে কয় খুঁটিয়াগার মুসলমানের দাড়ি টেনে তুল, ওই কিসে কয় গুলি কর। ইএমের এত বার করতে হইলো? হ্যাঁ স্যার, আমার টাকা লেখা আছে, সব আছে, মোবাইলে ভিডিও করা আছে। আমার এনেকৈ নাযাও নহয় মাটি ওচৰত, আমার টাকা দিছো, আমার লেখাপড়া আছে। আমার এই জন্য খেতের আইলত যা কইছো তোমাক খটি গাড়িব নালাগে। এরপরে আসিয়ে ডাঙ্গাইল দাও আছিল হাতত, দাও দিয়া মোর শ্বশুর এঠাই ডাঙ্গাইল, এটা পিঠত ডাঙ্গাইল। তার ইয়ের পিছত সে আমাক গুলো ডাঙ্গাইছে।